హలో, మన గణేష్ అండ్ లక్ష్మి గారు రిటైర్మెంట్ గురించి మన ఫేర్వెల్ ఆర్గనైజ్ చేసింది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. దే ఆర్ మై బ్యాచ్మేట్స్. వీఆర్ 1986 recruitment RMB. Maybe 1985 I some very old. 1986 I was appointed on 1st October pay commission, that pay commission also. So they are my seniors. My rank was 21. They are maybe 6 to 8 something like around. They may be 7 and then మీరు 3 అని నా 7 అయితే I think Lashmi Garu at the age of 18 or 19 appointed 20 on dot 20 20 okay Ade and Ganesh Garu kuda and both of them since they were from Secunderabad ikkade appointment ayinaru. Since I am near Katpadi Guntakal division icharu, so they are very passionate workers towards the stenography as well as in all activities, especially Ganesh and Madam Lashmi Garu అన్నిట్లో లీడ్ తీసుకొని అన్నిట్లో బాగా యాక్ట్ చేస్తారు. సో ఐ విష్ దమ్ ఆల్ సక్సెస్ అండ్ హ్యాపీ హెల్తీ రిటైర్డ్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ. ఇవాళ రిటైర్ అవుతున్న అంటే ఈ నెలలో గణేష్ గారు, లక్ష్మి గారు, మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో మీ మనసుకు నచ్చిన విధంగా సంతోషంగా ఉంటూ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సభకు నమస్కారం. సార్ చెప్పారు ఈరోజు నాటి ముఖ్య అతిథి సభకి నమస్కారం. ఈరోజు రిటైర్ అవుతున్నటువంటి లక్ష్మీ మేడం గారికి, అదేవిధంగా గణేష్ సార్కి శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. ఇంతకుముందు సార్ చెప్తూ పెద్దవాళ్ళు 39 సంవత్సరాల పైచులుగా లాంగ్ సర్వీస్ చేసి ఉన్నారు. అందులో రెండో పాయింట్ బాగా నాకు నచ్చింది. అయితే నేను ఎన్సీఆర్ హెచ్ఆర్డీలో పనిచేసినప్పుడు ఒక ఆయన మాస్టర్ ట్రైనర్ ఉండేవారు, మహావీర్ ప్రసాద్ సేతి అని. ఆయన ఒకటి చెప్తున్నారు, అయ్యా పనిలో డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది ఉండదు, దాన్ని చేసేటువంటి విధానంలోనే తేడా ఉంటుంది. ప్యూన్ గొప్పే, ఆఫీసర్ గొప్పే. అదేవిధంగా మనం ఎన్నుకున్నటువంటి ఒక వృత్తి లోపల ఏకాగ్రతతో, పట్టుదలతో, ఒక విధమైనటువంటి విశ్వాసంతో బాగా స్ట్రగుల్ చేసి చివరి వరకు కూడా అదే రంగంలో కొనసాగుతూ అందులోనే బాగా డెవలప్ అయ్యారు అని చెప్పేసి వారు చెప్పారు. అది చాలా గొప్ప విషయం. అది అంటే ఈ స్టెనోగ్రాఫ్ బాగాలేదు, లేకపోతే ఇంకో వైపు వెళ్దాం అట్లా కాకుండా మనకు ఉన్నటువంటి ఒక భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించినటువంటి ఒక మన స్వధర్మం అంటానే దానిలోనే చివరి వరకు నిజాయితీగా కష్టపడి నడిచేసి మరి ఈరోజు వారిని ఇంత స్థితికి ఎదిగారంటే వారి యొక్క పట్టుదల, కృషి ఇవన్నీ కారణం. ఇవన్నీ కూడాను మాలాంటి వాళ్ళకి తర్వాత వచ్చే జనరేషన్కి అంతా కూడా ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది. ఈ రిటైర్మెంట్ శుభసందర్భంగా వాళ్ళ ఇద్దరికి కూడాను మరి వారి యొక్క ఆరోగ్యం, ఆయుష్, సుఖ సంతోషాలతో వారు నిరంతరం ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. Good afternoon, everyone. Today's chief guest Ganesh and Lakshmi. First, 39 to 40 years of service is like something very big achievement, ma'am and sir. No, I don't have any close association with Ganesh, but I used to see him in every vigilance awareness week function. Everybody told about his singing talent, but we are continuously seeing him on stage performing various characters in ball skits, sir, actually, and always is a commended. Congratulations, sir. And also for your YouTube channel, sir, please share the link also, because our generation we don't know about YouTube. Please share the link so that we'll also follow, sir. She's very always smiling, always very cooperative. Whenever I used to approach her for some help, guidance, and any other official work, any kind of thing, she is very helpful. And like you have said,
your role and contribution is like an example. Now you have set an example to all the juniors. So putting in such a lengthy service, managing both home and as well as office, like every working woman, it is very difficult what I feel personally. So madam, congratulations for your such a long tenure, and wishing you a very happy, healthy retirement life. We'll all remember you, ma'am, and please do keep coming meeting us in retirement functions and such occasion. And another thing I would like to announce is like madam has contributed 5,000 voluntarily to after I have joined, everybody has contributed after retirement. Madam has contributed when she was in service, so it is like a very welcome decision of hers. So ma'am, thank you so much for you have thought such a good thing for our fraternity. Thank you so much. And what about division subscriptions? yeah, actually one more thing I would like to bring to all of our members notice. We have received contributions from headquarters, mostly from all the members of headquarters, but some payment, like subscriptions are pending from Secunderabad division, and actually we are not getting from Hyderabad division. Actually, sir, Srinivas sir also yesterday. Actually, Srinivas sir, I have sought some help from him, sir, because he is now posted as PS2 ADR in Hyderabad division. So I urge all the members, anybody from Hyderabad division, anybody can help for contributions from Hyderabad division, it will be a good help. Actually, we are doing such a good work. Their contribution is absolutely needed. I will request Hyderabad division members to please come forward and contribute to the good work we are doing. And we will be continued. There is no doubt about it. And one more thing is like these felicitations, organizing these functions is a very welcome. Actually, sir, President Garu, Anil sir has taken up this very good work. So I wish all the members, we should support and take this initiative forward, so that it will not be stopped here or any break kind of a thing should come. So I request all the members, all like 3 divisions only I think we have left over after this bifurcation, segregation. So I urge every other members who have not contributed till now to please send your contributions, so that we'll keep on this good work going. Thank you so much. Thank you. As a treasurer, ma'am has given the note to all the steno cadre regarding subscriptions also. That has to be addressed by each and every one of us on the floor wise. If anybody is struggling like whether to pay or not, you may please advise them to pay it. The subscriptions. ఇవాళ రిటైర్ అవుతున్నా అంటే ఈ నెలలో గణేష్ గారు, లక్ష్మి గారు, మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో మీ మనసుకు నచ్చిన విధంగా సంతోషంగా ఉంటూ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావణ్ గారు. సభకు నమస్కారం. సార్ చెప్పారు ఈనాటి ముఖ్య అతిథి సభకి నమస్కారం. ఈరోజు రిటైర్ అవుతున్నటువంటి లక్ష్మీ మేడం గారికి, అదేవిధంగా గణేష్ సార్కి శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. ఇంతకుముందు సార్ చెప్తూ పెద్దవాళ్ళు 39 సంవత్సరాల పైచులుగా లాంగ్ సర్వీస్ చేసి ఉన్నారు. అందులో 2 పాయింట్ బాగా నాకు నచ్చింది. అయితే నేను ఎన్సీఆర్ హెచ్ఆర్డీలో పనిచేసినప్పుడు ఒక ఆయన మాస్టర్ ట్రైనర్ ఉండేవాడు, మహావీర్ ప్రసాద్ సేతి. ఆయన ఒకటి చెప్తున్నారు, పనిలో డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది ఉండదు, దాన్ని చేసేటువంటి విధానంలోనే తేడా ఉంటుంది. ప్యూన్ గొప్పే, ఆఫీసర్ గొప్పే. అదేవిధంగా మనం ఎన్నుకున్నటువంటి ఒక వృత్తి లోపల ఏకాగ్రతతో, పట్టుదలతో, ఒక విధమైనటువంటి విశ్వాసంతో బాగా స్ట్రగుల్ చేసి చివరి వరకు కూడా అదే రంగంలో కొనసాగుతూ అందులోనే బాగా డెవలప్ అయ్యారు అని చెప్పేసి వారు చెప్పారు. అది చాలా గొప్ప విషయం. అది అంటే ఈ స్టెనోగ్రాఫ్ బాగాలేదు, లేకపోతే ఇంకో వైపు వెళ్దాం అట్లా కాకుండా మనకు ఉన్నటువంటి ఒక భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించినటువంటి ఒక మన స్వధర్మం అంటానే
Good afternoon, everyone. Today's chief guest Ganesh sir and Lakshmi ma'am. First, 39 to 40 years of service is like something very big achievement, ma'am and sir. Though I don't have any close association with Ganesh sir, I used to see him in every Vigilance Awareness Week function. Everybody told about his singing talent, but we are continuously seeing him on stage performing various characters in all skits, sir, actually, and always they were commended. Congratulations, sir. Thank you. And also for your YouTube channel, sir, please share the link also because our generation, we don't know about your YouTube. Sure. Please share the link so that we'll also follow, sir. Welcome. Actually, so wish you a very happy retirement life, sir. And Lakshmi ma'am, Thank she's you. very always smiling, always very cooperative. Wherever I used to approach her for some help, guidance, and any other official work, personal work, any kind of thing, she is very helpful. And like you have said, your role and contribution is like an example, ma'am. You have set an example to all our juniors. So putting in such a lengthy service, managing both home and as well as office, like every working woman, it is very difficult, what I feel personally. So madam, congratulations for your such a long tenure, and wishing you a very happy, healthy retirement life. We'll all remember you, ma'am, and please do keep coming, meeting us in retirement functions and such occasions. And another thing I would like to announce is like madam has contributed 5,000 voluntarily to SCR last year. So after I have joined, everybody has contributed after retirement. Madam has contributed while she was in service, so it is like a very welcome decision of hers. So ma'am, thank you so much for you have thought such a good thing for our fraternity. Thank you so much. And What about division subscriptions? yeah, actually one more thing I would like to bring to all of our members notice. We have received contributions from headquarters, mostly from all the members of headquarters, but some payment, like subscriptions are pending from Secunderabad division, and actually we are not getting from Hyderabad division. Actually, sir, Srinivas sir also yesterday. Actually, Srinivas sir, I have sought some help from him, sir, because he is now posted as PS2 ADR in Hyderabad division. So I urge on the members. మాట్లాడు మామూలుగా మాట్లాడు నీ రూమ్లో ఏమేమి చేసేటోడు రాజీ రాజా Sorry to interrupt. I would like to mention a special mention about Ganesh. He organized for PS2 selection. There was a selection. In that selection, he organized training for us. In that, I was benefited. I came 50, overcoming 50 members. I came on top, and that was very much helpful for me. And I am very much thankful to you for that. And for PS1 selection also, you people are organizing it. Yes. Thanks for the initiative. Thank you. భాస్కర్ గారు ఫాస్ట్ టైం అవుతుంది ఫాస్ట్ నెక్స్ట్ మేడం గణేష్ గారు ఆయన చూసి మాట్లాడాలంటే ఈజ్ వెరీ కోఆపరేటివ్, ఎప్పుడో జోకులు వేసి నవ్విస్తాడు. సో 31st ఆన్వర్డ్స్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ హిమ్. హెల్పింగ్ నేచరు. సో ఎంబిఎల్ కుమారి మేడం కూడా షీఈ్ ఆల్సో వెరీ కోఆపరేటివ్. I think when I was in Nanded, she came. Yeah, I met you. We came for some. August 15th. Yes, Priya madam, idhar వచ్చారు కదా. yeah. So I wish both of them God may bless you with good health, wealth,
and prosperity. థ్యాంక్ యూ. మేడం గణేష్ గారు లక్ష్మీ కుమార్ గారు, గణేష్ గారు నాకైతే మన అసోసియేషన్కి ప్రెసిడెంట్ అలా పరిచయం. సో ప్రతి మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళని బాగా ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని కొంచెం స్కారయ్య గారు అట్లాంటి వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం అసోసియేషన్కి మూమెంట్ అంటూ స్టార్ట్ చేసింది గణేష్ గారిని చెప్పాలి. ఆ తర్వాత ఈ 92 బ్యాచ్ వాళ్ళంతా వచ్చి కాస్త దాన్ని ముందుకు బాగా తీసుకెళ్ళారు. చాలా ఇప్పుడు మంచి దీంట్లోనే నడుస్తుంది, ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. తర్వాత గణేష్ గారు వర్క్ వైజ్ అసోసియేషన్గా ఆల్ ఇన్ ఆల్ లాగా ఉంది. చక్కగా సర్వీస్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని మంచిగా రిటైర్ అవుతున్నారు. అది అందరం సంతోషపడాల్సిన విషయం. ఎప్పుడు మీరు ఇలాగే యాక్టివ్గా ఉంటూ మంచి హెల్దీ హ్యాపీ ప్రాస్పరస్ లైఫ్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. దాంట్లో మా ఫ్రెండ్, మా డియర్ ఫ్రెండ్, పెద్ద బేబీ అనుకుంటాం మేము, ఎందుకంటే మా అమ్మాయి చిన్న బేబీ. సో మేమంతా కలిసి టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు అది బేబీ కాబట్టి సో పెద్ద బేబీ చిన్న బేబీ అనుకుంటూ టూర్ అంతా తెలుసా. ఇప్పటికి కూడా తను పెద్ద బేబీ మాకు. ఇంట్లో కూడా పెద్ద బేబీ రిటైర్ అయిపోతుందమ్మా, ఇంకా ఆఫీస్కి వస్తే ఉండదు అని చెప్తే అవునా అంటుంది. అది షీ ఈజ్ ఎ వెరీ పాజిటివ్ పర్సన్. యాజ్ రామచంద్ర గారు చెప్పినట్టు వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ పర్సన్. ఒక మాట మాట్లాడారంటే తూకం వేయచ్చు, బ్యాలెన్స్ అలా ఉంటుంది అన్నమాట, కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఏది మాట్లాడినా కానీ. సో వర్క్ వైజ్ కూడా ఎప్పుడు నవ్వుతూ, ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ హర్ ఎప్పుడు చికాగ్గా కానీ అలాగా ఉండడం కానీ, ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ హర్ ఫేస్. ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లెస్సింగ్. కీప్ ఇట్ అప్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. మేబీ ప్రాక్టీస్తో వచ్చిందా, బై డిఫాల్ట్ వచ్చిందా, ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దట్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ వర్చ్యూ. ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు ఇన్కల్కేట్. అండ్ వాట్ ఎల్స్. సో మీరు చక్కగా 39 years సర్వీస్ పూర్తి చేసుకొని గెస్టెడ్ ర్యాంక్లో లేడీస్ కేటగిరీ నుంచి ఇంత చక్కగా మల్టిపుల్ టాస్కింగ్ మనది, వీళ్ళ కాదు. సో అవన్నీ చేసుకోవడం అన్నది చాలా గొప్ప విషయం. 5 years చేశారా? 7 years. దట్స్ వెరీ గ్రేట్ జాబ్. Congratulations on your retirement. I wish very happy, healthy, prosperous, peaceful retirement life. Please keep in touch with all of us so that our spirits also will be high till our retirement. Thank you. ఓకే మేడం. లక్ష్మి గారు కూర్చోండి. లక్ష్మీ కుమార్ గారు, గణేష్ గారు నాకైతే మన అసోసియేషన్కి ప్రెసిడెంట్ గారు, సెక్రటరీ మేడం. అలా పరిచయం. సో ప్రతి మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళని బాగా ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని కొంచెం స్కారయ్య గారు అట్లాంటి వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం అసోసియేషన్కి మూమెంట్ అంటూ స్టార్ట్ చేసింది గణేష్ గారనే చెప్పాలి. ఆ తర్వాత ఈ 92 బ్యాచ్ వాళ్ళంతా వచ్చి కాస్త దాన్ని ముందుకు బాగా తీసుకెళ్ళారు. చాలా ఇప్పుడు మంచి దీంట్లోనే నడుస్తుంది, ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. తర్వాత గణేష్ గారు వర్క్ వైజ్ అసోసియేషన్గా ఆల్ ఇన్ ఆల్ లాగా ఉంది. చక్కగా సర్వీస్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని మంచిగా రిటైర్ అవుతున్నారు. అది అందరం సంతోషపడాల్సిన విషయం. థ్యాంక్ యూ. ఎప్పుడు మీరు ఇలాగే యాక్టివ్గా ఉంటూ మంచి హెల్దీ హ్యాపీ ప్రాస్పరస్ లైఫ్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. దాంట్లో మా ఫ్రెండ్, థ్యాంక్ యూ. ఫ్రెండ్, పెద్ద బేబీ అనుకుంటాం మేము, ఎందుకంటే మా అమ్మాయి చిన్న బేబీ. నేను పెద్ద. సో మేమంతా కలిసి టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు అది బేబీ కాబట్టి సో పెద్ద బేబీ చిన్న బేబీ అనుకుంటూ టూర్ అంతా తెలుసా. ఇప్పటికి కూడా తను పెద్ద బేబీ మాకు. ఇంట్లో కూడా పెద్ద బేబీ రిటైర్ అయిపోతుందమ్మా, ఇంకా ఆఫీస్
today's alumnus with this Ganesh Garu, my dear friends. It's a privilege to retire and superannuation system. And a woman employee retiring is also a different thing. In our days, when we joined service, very few women staff used to retire on superannuation. Many due to some health issues, we are thankful. We are retiring in shape on superannuation. That's one blessing. Things have improved, but I must say for women, workplace and home both are a challenging places. So we know, especially women know, how tough it is to maintain the balance between job and home. So the kind of attitude you carry in your office gives you the kind of image. Your image is built by the attitude you carry. That is the nutshell. So I encourage all women to be proud of themselves and have a lot of courage. Say in a very fitting manner any reply and without losing cool. Because I know how hard it is for women to work and pursue a homemaking job. So, and our male colleagues are also very good. I have had good company as well as good guidance also rather. All my bosses have been great. I have worked with stupendous bosses like Vivedi sir to name one. It is very challenging to work with him, but I realized after he retired, it was such a privilege to work with him. Certain times I used to feel, what is my fate like this? But after completing and working with somebody else, the incumbent, you feel the kind of guidance, knowledge you gain by working with great persons. So I have had very good relationship, like official. So never I had any problem with my bosses. The thing is, I used to do my work without any complaint. And I got the cooperation from other staff as and when required. That is one thing. And silence, someone was telling silence. So silence is more powerful than noise. Pen is powerful than saying a word. So I always believe that. So women should always be empowered. They should be well educated, and they should be contributing to some cause. Because women have the patience, sacrificial mentality to give something to somebody, let it be a knowledge or some work, something. Contribution to society by women is really called for. I always encourage. I don't mean that men do not do, but you keep doing your good work. I always believe in giving some support to education and some visually handicapped people like that. I would like to dedicate some money and effort towards that education and some common service. Apart from I would call upon everybody to do something. Nowadays, education has become so expensive. We are lucky, our children are out of schools and colleges. Now they are paying for LKG and UKG in a good school, 2 lakh rupees per annum. So I don't think we would have paid that much without any, I do not have any ఖర్చు పెట్టుకోవాలి. సో ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి వచ్చిన దానివల్ల అన్నీ చేసుకోవాలన్నమాట. సో రియలీ ప్లీజ్ హెల్ప్ somebody in their pursuit of education. Something, some little way, urge everybody to do that. Thanks for this felicitation. And, thank you once again. We are thankful. We are retiring in shape on superannuation.
That's one blessing. So things have improved, but I must say for women, workplace and home both are a challenging places. So we know, especially women know, how tough it is to maintain the balance between job and home. So the kind of attitude you carry in your office gives you the kind of what do you say, image. Your image is built by the attitude you carry. That is in nutshell. So I encourage all women to be proud of themselves and have a lot of courage. Say in a very fitting manner any reply, and without losing cool. Because I know how hard it is for women to work and pursue a homemaking job. So, and our male colleagues are also very good. I have had good company as well as good guidance also rather. All my bosses have been great. I have worked with stupendous bosses like Dwivedi sir, to name one. It is very challenging to work with him, but I realized after he left, he retired, it was such a privilege to work with him. Certain times I used to feel, what is my fate like this? But after completing and working with somebody else, the incumbent, you feel the kind of guidance, knowledge you gain by working with one great person. Simply superb. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. థ్యాంక్ యూ. మన అసోసియేషన్ వాళ్ళు రియల్లీ వండర్ఫుల్గా ఈ రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నారు. నిజంగా వాళ్ళని నా రెండు చేతులతో వాళ్ళని అభినందిస్తున్నాను. అలాగే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు, నేను ఎప్పుడు 1996 నుంచి 2013 దాకా ఒక లీడర్గా ఇలాగే మాట్లాడేవాడిని. ఇలాగే 1986 నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. సెక్యూరిటీలో ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇలాగే మాట్లాడతాను. కొంతమందికి నా యొక్క వాయిస్ నచ్చకపోవచ్చు, దానివల్ల కొంత తర్వాత బ్యాక్ బెంచ్లో కొంచెం మాట్లాడారు, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ మై ఓన్ వే ఆఫ్ టాకింగ్ అనమాట. అయితే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, మీరు సీట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీ ఫ్లోర్లో ఉన్న స్టెనోగ్రాఫర్లు అడగండి, ఎందుకు రాలేదు మీరు ఈరోజు. అక్కడ గణేష్ స్టాల్వాట్ ఉన్నాడా, ఎంబీఆర్ కుమార్ వచ్చారా కాదు, ఎందుకు మీరు ఈరోజు ఫేర్వెల్కి రాలేదండి. మన క్యాడర్లో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నదే ఇంత చిన్న క్యాడర్. ఈ క్యాడర్లో ఒకళ్ళు ఫేర్వెల్ చేస్తున్నప్పుడు మనం వెళ్ళకపోతే మనం ఎందుకు ఉన్నామని మనం అడగచ్చు, తప్పలేదు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ టెల్ వెనెవర్ ఐ కండక్ట్ సమ్ మీటింగ్ అండ్ ఆల్ దిస్ థింగ్. ఎనివే అది నాలో బ్లడ్లో నానిపోయిందా ఊడిపోయిందా అంటారు కదా, అట్లా ఉందన్నమాట. సో ఎనివే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. నేను మీ సీట్కి వచ్చి నేను స్వీట్ కారా ఇద్దాం అనుకున్నాను. రామచంద్రనారాయణ అందరు ఇక్కడే వచ్చేస్తారు, ఇక్కడే ఇచ్చేద్దామంటే సరే ఐ థాట్ లైక్ దట్. ఫస్ట్లో వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చాను, ఎవరికైతే ఇవ్వలేదో నేను మళ్ళీ తీసుకోండి ప్లీజ్. ఈ మీటింగ్ అయిన తర్వాత తీసుకోండి. అందుకనే బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ మై స్పీచ్, దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ దోస్ టూ థింగ్స్. సో కమింగ్ టు మై కెరియర్, జనరల్గా రిటైర్మెంట్ అంటే వాళ్ళ పర్సనల్ కెరియర్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు అసోసియేషన్ సెక్రటరీ, ఎక్స్ సెక్రటరీ కాదు, ఫ్యూచర్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అదంతా కాదు. సో నేను ఇక్కడే ఎస్పీజీ స్కూల్ అని సెకండ్ వర్డ్ స్టేషన్ దగ్గర ఉంది స్కూల్, అందులో 10వ క్లాస్ వరకు చదివాను. నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, తెలుగు రాదు, హిందీ రాదు, ఏది రాదు, ఇప్పుడు కూడా రాదండి, అది విషయం. అయితే ఆ స్కూల్లో ఏం చదివించేవాళ్ళు కాదు. అదే వస్తే ఇక్కడ అమెరికాలో గూగుల్లో నేను చేసేవాడిని మా అబ్బాయి బదులుగా. అయితే ఇంటర్మీడియట్ ఇక్కడ వెస్లీ కాలేజ్, ప్యారడైజ్ దగ్గర, మంచి చిచోరా కాలేజ్ అనమాట. అందులో సినిమా చూడడానికే వస్తారు పిల్లలు, ఇప్పుడు చదివేవాళ్ళు కదా అక్కడ. సో ఆ తర్వాత డిగ్రీలో భద్రికా కాలేజ్ కాచిగూడలో చదివాను. దట్ ఈజ్ ఈవినింగ్ కాలేజ్. ఎందుకు ఈవినింగ్ కాలేజ్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది? ఇంటర్మీడియట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్కి నెక్స్ట్ డే, ద వెరీ నెక్స్ట్ డే ఐ వెంట్ టు కైతాన్ ఫ్యాన్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఉందో లేదా కైతాన్ ఫ్యాన్ అప్పట్లో. వెళితే అక్కడ నేను ఓన్లీ 17.5, అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ 30, 35 ఎంకామ్ బీకామ్ అంతా
మహామూలు వచ్చారు. సరే ఇది రాలేదు, ఫస్ట్ ఫెయిలియర్ అనుకున్నాను నేను. సరే నేను రిజెక్ట్ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చేసాను. అది పెద్ద ఇంటర్వ్యూ అయింది, 40 మంది ఉండే స్టెనోగ్రాఫర్స్, పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా ఇంగ్లీష్ అని అదని ఇదని అన్ని పెట్టారు, అయిపోయింది. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అనుకున్నారే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇట్సెల్ఫ్ ఫెయిలియర్ అనుకున్నా. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 1 person కేమ్ టు మై హౌస్, కొరియర్లోకి వచ్చేసి, మీరు నిన్న కైతాన్ ఫ్యాన్కి వెళ్ళారు కదా, మా దగ్గర వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి అన్నాడు. సో దట్స్ హౌ ద సెకండ్ డే ఆఫ్టర్ మై ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. So degree, I studied in the Evening College where I met the great friend of me, Ramchandran and Madhu. వీళ్ళంతా ఉండే అక్కడ. అలా డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అక్కడ చదివాను. ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి ఎన్టీపీసీలో వచ్చింది. ఇక్కడ పేరు రోజ్లో ఉండగానే ఎన్టీపీసీ పోయి అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను. అక్కడ కోర్బా అనమాట, కోర్బా మధ్యప్రదేశ్లో ఒక ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఇది ఎన్టీపీసీ ప్రాజెక్టు. అప్పుడంతా నేను ఇంకా 17.5 దాటి 18 దాటాను అప్పుడే. అక్కడంతా పెద్ద పెద్ద తేళ్ళు, పెద్ద పెద్ద పాము, పెద్ద క్వార్టర్స్ ఉంటుంది. క్వార్టర్స్లో పెద్ద ట్యాంక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నీళ్ళ కష్టం కదా మన హైదరాబాద్లో, ట్యాంక్ నిండా వాటర్ ఉంటుంది, దాని నిండా పాములు. సో మనం మగ్గు ఇట్లా పెట్టామంటే 2-3 పాములు నేను బయటకు పోతున్నాను వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. అంత భయపడేవాడిని కాదు, కానీ చిరాకు అనిపించేది ఈ పాములతో, ఈ తేళ్లతో. నేను అప్పటికే గొప్ప అని చెప్పకూడదు, కానీ ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోయర్, ఫస్ట్ అటెంప్ట్ హయ్యర్, అన్నీ ఏదైనా ఫస్ట్ అటెంప్ట్. కొంచెం మేము మా నాన్న గ్రూప్ డి, అది చెప్పుకోవడంతో నేనేమో బాగుపడను. మా నాన్న గ్రూప్ డిగా ఉండి నన్ను స్కూల్ ఫీజు కట్టడానికి కూడా అవసరమా అనిపించి స్కూల్ డేస్లో ప్రిన్సిపల్ గారు చేతిలో దెబ్బలు కొట్టేవాళ్ళు. అప్పట్లో ఫీజు లేట్ అవుతే దెబ్బలు కొట్టేవాళ్ళు, బెత్తం పెట్టుకొని కొట్టేవాళ్ళు. అది ఇలా కాదు, ఇలా కొడతారు. కురూప్ అనే వాడు ఉండేవాడు మలయాళీ మా స్కూల్లో, ఇలా తిప్పి ఇలా కొడతాడు అనమాట. అలా లేట్ డేట్ కూడా దాటిపోయిన తర్వాత మా నాన్న ఫీజు కట్టేవాడు. అప్పట్లో చెప్పేవాడు, నువ్వు 10th క్లాస్ అవ్వని ఆపే బాబు, ఎక్కువైపోయింది. నా దురదృష్టం ఏంటంటే మా ఇంట్లో మా అక్క 7వ క్లాస్ అవ్వని ఫెయిల్ అయిపోయింది. అప్పట్లో 7వ క్లాస్ ఫెయిల్ అయితే ఇంటికి వచ్చేసేవాడు, గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్. ఆ తర్వాత మా అన్న వచ్చాడు, అదే సేమ్ లైన్లో వచ్చాడు, వాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు, వాడిని తెచ్చేసాడు. మా నాన్న కూడా వీళ్ళు కూడా ఫెయిల్ అయిపోతాడు, వీళ్ళేమో కొంచెం ఇంటెలిజెంట్ పాస్ అయిపోయాడు. 10th దాకా తీసుకెళ్ళాడు. 10th తర్వాత నేను చదివించను అన్నాడు. ఏదో కాదా వెళ్ళబడి 2 సంవత్సరాలు ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకున్నాను. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. సో ఎన్టీపీసీకి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాను. ఎన్టీపీసీలో రిజైన్ చేసినప్పుడు మా నాన్న ఇచ్చాడు, అది గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో గవర్నమెంట్ జాబ్ వదిలేసి వస్తావా, నీకు మంచిగా వచ్చింది అంటే. నేను ఒక 33, 92 అంటారు కదా, నాకు ఒక 33 members బ్యాచ్ ఉండింది అక్కడ ఎన్టీపీసీలో. అందరూ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 28, 29, 30 ఆ రేంజ్లో ఉన్నవాళ్ళు. వాళ్ళు ఎలా రిజైన్ చేస్తారు చేయరు. నేను రిజైన్ చేస్తే వాళ్ళకి అక్కడే నేను పెద్ద తోపు అనమాట. మహేష్ బాబులకు అప్పుడే తోపు అయిపోయాను. అక్కడి నుంచి నేను చెప్పాను, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఈ తేళ్లతో పాములతో, నేను అస్సలు పడలేను కాదు అని రిజైన్ చేసేసి ఇమ్మీడియట్గా వచ్చాను. మా అస్ట్రాలజర్ చిన్నప్పుడు చెప్పాడు, నీకు 2 గవర్నమెంట్ జాబులు అన్నాడు. నీ మొహం, నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, హిందీ రాదు, ఏది రాదు, ఒక గవర్నమెంట్ జాబే రాదు, 2 ఎలా వస్తాయన్న. ఏమో ఆయన కరెక్టే చెప్పాడు. 2వ గవర్నమెంట్ జాబ్ రైల్వేస్ వచ్చింది. మేడం నేను సేమ్ బ్యాచ్. ఫస్ట్ 11 వరకు మాకు హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇచ్చారు. మేడం 7th నెంబర్ ఉండింది. ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళంతా ట్రాన్స్ఫర్ రిక్వెస్ట్ అలా వెళ్ళిపోయారు. నేను చివరికి రిటైర్మెంట్ వరకు ఇక్కడ ఉన్నాము. మేడం క్వశ్చన్ అడిగారు ఇందాక, మీరు ఇద్దరు ఒకటే బ్యాచ్ కదా, మీరు ఎందుకు లేట్ అయింది. సో నాలో ఉన్న ఫైటింగ్ స్పిరిట్ బయట తీయాలని సిటీ వాళ్ళు ఆ రోజే కంకణం కట్టుకున్నారు, బిఫోర్ ఐ జాయిన్ ది రైల్వేస్. ఎందుకంటే ఇవి ఎవరికి తెలియదు, ఈవెన్ మా రామచంద్రన్ తెలియదు ఈ స్టోరీలు. ఎందుకంటే నేను కొన్ని స్టోరీలు చెప్పాలనుకుని వచ్చాను అన్నమాట ఈరోజు. సో ఆవిడకి పంపించాడు, నాకు పంపించాడు, అదే రోజు పంపించారు లెటర్. నేను కూడా అదే లెటర్ తీసుకొని మాకు తెలిసిన వాళ్ళు, ఎందుకంటే నేను గ్రూప్ డి, మా ఇంట్లో చదువుకున్న వాళ్ళు లేరు. నేను ఏదో కొంచెం చదువుకుని అప్పటికే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది. వెళ్ళి ఆ జుడిషియల్ లెటర్ తీసుకున్నాను, అది ఇది అన్నీ తీసుకొని ఇస్తే వాళ్ళు, మీది ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్లో మీకు మోడ్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ లేదండి అన్నాడు. అది ఎప్పుడు చూడాలి, ఆర్ఆర్బి టైంలో చూడాలి. నేను అప్లికేషన్ పెట్టినప్పుడు చూడాలి, అప్పుడు చూడలేదంట. వీళ్ళు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చి వీడు మెడికల్ అయిపోయి జాయిన్ అవ్వడానికి వస్తే మీ ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్లో మోడ్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ లేదంటాడు. బాబు వాళ్ళు రాయట్లేదు, నేనేం చేయాలంటే ఇప్పుడు రాయించుకోండి స్కూల్లో అన్నాడు. సార్ అప్పటికి 2 years అయింది కదా ఇంటర్మీడియట్ అయ్యారు, అందరూ గుర్తుపడతారు, నన్ను ఎప్పుడూ గుర్తుపడతారు. ఎందుకంటే ఈ మచ్చ ఏదైతే ఉందో బ్యూటీ స్పాట్ అంటారు కదా, ఈ బ్యూటీ స్పాట్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నాను. నేను వెళ్ళంగానే ఆర్ఆర్వయ్య గణేష్ ఏం సంగతి అంటే ఇట్లా ఉంది సార్ అంటే, సరే రాసిస్తాం. ఆ ఎస్ఎస్ సర్టిఫికేట్లో అప్పుడే ప్రిన్సిపల్ రాసి సంతకం పెట్టి స్టాంప్ అంతా వేసి ఇచ్చాను. తెచ్చిస్తే మన సిపిఓలో ఎందుకు ఇది ఇంకా సీరియస్గా చెప్తున్నానంటే, సిపిఓలో పోరాడితే కానీ ఏది జరగదు. నిన్న నేను డే బిఫోర్ యెస్టర్డే ఐ హ్యావ్ బీన్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఇన్ రైల్వే ఆడిటోరియం. మన గ్రూప్లో నేను మెసేజ్ పెట్టాను, పితృ స్నేహ ఐఎమ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ ఫాదర్. హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ అటెండెడ్? నో బడీ హ్యాస్ అటెండెడ్. బికాస్ ఆఫీసు, బాసు, సీటు, మళ్ళీ ఏమంటాడో, బయటికి వెళ్తే తిడతాడో, రోజుకొస్తా
ఇలా భయపడ దానికే ఈరోజు వచ్చాను. ఇది వినండి వినండి వినండి. నువ్వు నేను వచ్చినా నేనేం అనట్లేదు, చెప్తున్నా. నిన్న వై ఐ హ్యావ్ టు టెల్ ద డ్రామా అంటే ఐ హ్యావ్ డన్ 120 డ్రామాస్. ఆ డ్రామాలో ఐ హ్యావ్ ఎంకరేజ్ ద ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. మేడం మాట్లాడుతుంటే దట్స్ ద సేమ్ ఎంపవర్మెంట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ద డ్రామా. కదండి మా అమ్మాయి క్యారెక్టరు మొగుడు కొడితే ఇంటికి వచ్చేస్తానని చచ్చిపోతానంటే ఇంటికి తెచ్చి ఆవిడలో ఎంకరేజ్మెంట్ చేసి ఆవిడ షీ విల్ ఫైట్ విత్ ద హస్బెండ్ అండ్ షీ విల్ హ్యావ్ హర్ ఓన్ వే టు లివ్ ఇన్ ద లైఫ్. సో దట్ వాజ్ ద ఎంకరేజ్మెంట్. ఆ పాత్రలో నేను చేశాను. నాకే తృప్తి అనిపించింది. 3 days లో హిందీలో పర్ఫెక్ట్ అయ్యి ఫుల్ డైలాగ్స్ కొట్టింది, అక్కడ మిస్ కాకుండా. అది మాత్రం హైలైట్. ఓన్లీ 3 days ప్రాక్టీస్ హిందీలోనే మొత్తం. ఒక డైలాగ్ ఎక్కడైనా మర్చిపోతే మాత్రం మేము ఏడవమని చెప్పినాం, గుర్తులేదు అది. 10 साल से ये जुल्म सह रही है, ये पूरा इतना क्यों सह रही है? मैं ही बोला था आपको, पति परमेश्वर है, मगर कब तक? उसको भी एक हद रहेगा ना. इतना 10 साल से सह रहे, मुझे एक बात भी नहीं बोला. ये पिता क्या तुम्हारा पराया हो गया? उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाले? तो ఇలా नहीं पूछा. हाँ औरत बोल तो आदिशक्ति है. तुम्हारे अंदर वो शक्ति था, किधर गया वो? कॉलेज का टाइम पे एक जगह एक बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ा बोलते उसका हाथ मोड़ के उसको तोड़ दिया था. अब कहाँ गया वो लावण्य? उसको जगाओ. దిస్ ఇస్ అక్కడ అదే స్పిరిట్లో చెప్తున్నాను. సో అలాంటి డ్రామాలు మనం నేను ఎందుకు ఇది చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే మనకు కూడా లైఫ్ ఉందండి. మనం గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, నోబడీ ఈజ్ ఎ స్లేవర్ హియర్. నేను లాస్ట్లీ ఐ ఫాట్ విత్ మై PCEE దగ్గర ఫైట్ చేశాను. ఎందుకంటే అన్నాడు, అది జాబే అన్నాడు. వాడు నాకు అన్ఫార్చునేట్లీ వాడిని అక్కడ కొట్టేవాడిని. కానీ ఎందుకో దేవుడి దేవుళ్ళు ఆపేశాను. ఆపితే వాడు ఏం చేశాడంటే డైవర్ట్ అవుతుంది. కానీ తెలుసుకోవాలి వాడు. ఎందుకంటే మనము వీ నీ నాట్ ఫియర్ ఫర్ ఎనీబడి. ఓకే ఈరోజు వచ్చారు సార్, నా రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ ఉంది, ఓ రోజు లేట్ అయింది చెప్పచ్చు, తప్పేం లేదు. అలాగే ఒక డ్రామా ఉంది, హిందీ డ్రామా ఉంది, మా హెడ్ క్వార్టర్స్ డ్రామా వేస్తున్నారు, మా క్యాడర్ మన డ్రామా చేస్తున్నాను, నేను పోతాను, రావచ్చు, మనం రావాలి. మన వాళ్ళు మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఈరోజు రిటైర్మెంట్కి 50 మంది వస్తారనుకుంటే 20 మంది వచ్చారు, నో ప్రాబ్లం. నాకు 2 వచ్చినా 3 వచ్చినా ఐఎమ్ హ్యాపీ. బట్ మనం ఎక్కడ వేర్ వీఆర్ షోయింగ్ అవర్ యూనిటీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ స్టార్టెడ్ మై స్పీచ్ దేర్. సో అట్లా ఆయన ఏమన్నాడు, సింపుల్, నేను చెప్పేది ఎందుకు కొట్టాడని చెప్తాను. కంప్యూటర్లో వాడు కూర్చున్నాడు, నాకు సీట్ ఇవ్వడు, నేను కొట్టాలి. వాడు సిఆర్ ఎవరిది, వాడి కింద ఉన్న ఆఫీసర్, అక్కడ ఆఫీసర్ది సిఆర్ నేను కొట్టాలి. వాడు సీట్ ఇవ్వడు, కొన్ని పక్కకు తీసుకొని ఇంకో సీట్ ఇవ్వడు, కింద స్టూల్ వేస్తాడు, కింద కూర్చొని ఇట్లా కొట్టాలి. కొడుతున్నాను, పోలీసు అయిస్తున్నాను. లాస్ట్ టైంలో ఎందుకు కొట్లాడలేదు. కొడుతుంటే కరెంటు పోయింది, అది నా తప్ప? కరెంట్ సో తుమ్మి మాట్లాడాలి. నువ్వే నన్ను టైప్ చేయమంటే నాకేం గుర్తుంటుంది? వాడు 8 కొట్టమంటే 8 కొట్టా, 9 కొట్టమంటే 9 కొట్టా. ఇప్పుడు ఫుల్ అన్నీ కొట్టేసి నువ్వు కరెక్ట్గా ఆవేజ్ ఎంత వచ్చినా అంతే రావాలంటాడు. అరే ఏదో నీకు బుద్ధి ఉందా అన్న, నీకు బుద్ధి ఉందా? నేనేమో రాసుకున్నాను, రాసుకుంటే మై డ్యూటీ ఇస్ టు టేక్ డౌన్ అండ్ టైప్ ఇట్. బట్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ డౌన్. డైరెక్ట్ టైమింగ్ ఐఎమ్ టైపింగ్. नहीं सबसे पहले पूरा चूतिया है, तू ही बड़ा चूतिया है, तू ही बड़ा चूतिया रे అన్న. యా तुम को चूतिया बोल रहा है, ఆ తెలుగు चूतिया बोल रहा है. ఇమీడియట్గా బెదర్ కొట్టాడు, నెక్స్ట్ చేతులు ఎత్తాడు. ఎందుకంటే నాకంటే 2 అడుగులు చిన్న పొట్టుకుంటాడు. అట్లా మనం కొట్లాడడం ఎవరితో కొట్లాడాలంటే మన ఉద్దేశం కాదు. కానీ అవసరం అయితే వీ హ్యావ్ టు టీచ్ ది ఆఫీసర్. దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ స్టార్టింగ్లో కూడా చెప్తా ఉండే. మనం టైమింగ్ కరెక్ట్ ఉండాలి. నేను 9:50, నేను ఇంత పెద్ద లీడర్ని, ఇంత పెద్ద మాటలు మాట్లాడగలను, కొట్లాడగలను, అన్నీ ఉన్నా కూడా ఐ మెయింటైన్ మై టైమింగ్స్. 9:15 అంటే 9:15. 10 o'clock ఆఫీస్ అంటే ఐ విల్ బి దేర్ బై 9:55. 5 o'clock వెళ్ళిపోతారంటే 5 o'clock వెళ్ళిపోతారు. నేను గెస్ట్ అయిన తర్వాత మా సీఈఓకి ఒక 45 minutes ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాను. మా సీఈఓ ఓ రోజు వీడియో ఇచ్చి అడిగారు, कितना बजे आते हैं? 9:15 सर. कितना बजे जाते? 6:30. माई टाइम इज 5:45. बिकॉज आई हैव बिकम गेस्टेड, आई हैव एक्सटेंडेड बाई 45 minutes. 6:30 के बाद 1 minute भी नहीं करता हूँ. अगर आपको चाहिए तो मुझे पहले ही बोलो that you tell me that I have got work. I will stay up to 12 o'clock night, but I will not just stay because you are there. వెళ్ళిపోయేవాడు 6:30. అలా నా లైఫ్లో 65 ఆఫీసర్లకు నేను అలవాటు చేసింది ఏంటంటే, వీడు టైంకి వస్తాడు, టైం పోతాడు, లీవ్ కావాలంటే చెప్పి తీసుకెళ్తాడు, పర్మిషన్ కావాలంటే చెప్పి వెళ్తాడు. వాడు పర్మిషన్ ఇవ్వకపోయినా నేను వెళ్తున్నానని చెప్పి వెళ్ళిపోతాను. ఈ దరిద్రుడి పీసీ ఒకడు, అది కూడా ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తున్నాను జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. మా ఇంటి పక్కన అప్పుడు కరోనా టైం, పక్కింట్లో వాడు చనిపోయాడు. పక్కింట్లో పక్క ఫ్లాట్లో మనం వెళ్ళామండి సాగుకి. అరే వాడు చచ్చిపోయాడు కానీ సాగు నై తుమ్ నై జా
ఎవడంటే మనిషి వాడు. అందుకనే వాడు సిఆర్ఎస్గా పోదాం అనుకున్నాడు. ఇక్కడ వాడు అదృష్టం బాగాలేక డమ్మీ పోస్ట్లో పంపించాడు. ఎప్పుడైనా మనం చేసే మంచి మన ఇంటికి వస్తుంది, మనం చేసే చెడు మన ముందుకు వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద బిలీఫ్ ఐ హావ్ సీన్ ఇన్ దిస్ మై 60 years లైఫ్. సో ఇలా నేను ఎందుకు ఇంత డైవర్ట్ ఎందుకు అంటే మీలో ఉత్తేజం రావాలి ఇంకా స్టిల్, బికాస్ మనం వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్. 1 hour లేట్ అయితే చెప్పిరండి, నేను 1 hour లేట్ అవుతాను చెప్పిరండి, పర్వాలేదు. సో ఎన్నో చెప్దాం అనుకున్నాను, ఇవన్నీ రాసిన కథలన్నీ వదిలేశాను. సో ఓకే, ఒకటే ఫైనల్లీ అనదర్ 2 minutes అంటే నేను 1996లో 86లో ఆర్టీఎఫ్లో జాయిన్ అయ్యాను. ట్రాన్స్ఫర్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాను. 90లో మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ పోయాను. మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్లో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఇది, మీకు తెలిసిందొచ్చు. మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్లో 4 years పనిచేశాను. ఇరిసెట్లో నాకు అడాక్ ప్రమోషన్ ఇస్తున్నారు. అందులో 17 మంది వెళ్ళాం. అందులో సీనియర్ నెంబర్ 1 నేనే ఉండే మెరిట్లో. సో నాకు ఇచ్చారు, నేను వెళ్ళాను. ఇరిసెట్ నుంచి వెనక వచ్చిన తర్వాత మన సెలబ్రేషన్ క్యాటరీ సీనియారిటీ లిస్ట్ లేదు ఆ కాలంలో. 1996లో దేర్ వాజ్ నో సీనియారిటీ లిస్ట్. హూ ఈజ్ సీనియర్, హూ ఈజ్ జూనియర్, ఎవడప్పుడు ఏం లేదు. నేను అప్పుడున్న సెలబ్రేటర్స్ అసోసియేషన్ రమణ అనే ఉండేవాడు. అతని దగ్గర నుంచి నేను టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు నేను ఫస్ట్ డిమాండ్ వాజ్ టు ఇష్యూ ద సీనియారిటీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద గ్రేడ్స్. ఇమీడియట్లీ వితిన్ 3 months ఐ గాట్ ఇట్. సో అక్కడ స్టార్ట్ అయిన సెలబ్రేటర్స్ అసోసియేషన్ నుంచి పోరాడిన పోరాటం నేను గెస్టెడ్ అయి గద్దె దిగే వరకు చేశాను. ప్రమోషన్ ఇవ్వాలంటే సిఆర్స్ లేదు, సిఆర్స్ రాయలేదు. ఎవరు రాస్తారు? ఓపెన్ చెప్తే ఓపెన్ ఫోరంలో చెప్తాం, ఎస్సీ ఎస్టీ ఎంప్లాయీస్ ఉంటే వాళ్ళకు మన వాళ్ళు సిఆర్స్ రాయరు. నేను ఇలాగే ఇదే ఫ్లోర్లో ఒకతను పీసీ ఎల్ఎన్ ప్రసాద్ లక్ష్మీ నరసింహ సిఆర్ రాయలేదు. ఇదే ఫ్లోర్లో లాస్ట్లో నేను పోయి అడిగాను, సార్ ఆవిడ సిఆర్ రాయండి సార్, రాయకపోతే ఆవిడకి ప్రమోషన్ రాస్తారంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ గుడ్ సిఆర్, యూ గివ్ బ్యాడ్ సిఆర్. నీకు దమ్ముంటే బ్యాడ్ సిఆర్. ఇదే చెప్పా. ఏంటంటే మీరు నన్ను గదమాయిస్తున్నారు, బ్యాడ్ సిఆర్ ఎలా ఇస్తాను, మరి గుడ్ సిఆర్ నువ్వు ఏదో ఒకటి ఇస్తే సరిపోతుంది కదా. ఆవిడ కోసం 10 మంది ఇక్కడ వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నారు. వాళ్ళకు ఆ ఒక్క సిఆర్ కోసం సెలక్షన్ ఇస్ పెండింగ్. అంటే నో, ఐ నాట్ గివ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్. ఓకే సార్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్, ఐ గో టు జిఎం సార్. ఏంటి జిఎం దగ్గర పోతాం, బెదిరిస్తానండి. బెదిరించాను ఇన్ఫర్మేషన్, నేను బెదిరించాను, నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చా. ఓకే కమింగ్ ఈవినింగ్ టేక్ ద సిఆర్. ఈవినింగ్ వెళ్ళబడి గుడ్ డే రాసి ఇచ్చాడు అయిపోయి. అంటే మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ అసోసియేషన్లో నేను ఎంతమందికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను అనేది ఒక 2-3 విషయాలు చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇది నేను సర్వీస్లో ఉండగా ఈ మాటలను చెప్పలేను. ఐ కెనాట్ షేర్ విత్. చాలామందికి ఏంటంటే కనిపించని 4వ సింహం అని, నేను కనిపించని 4వ సింహం, కనిపించే మొదటి సింహం రామచంద్ర. సో కనిపించే 4వ సింహము అన్ని పనులు చేసుకుని వస్తుంది. అది అందరికి చెప్పదు, అందరికి చెప్పుకునే విషయాలు కాదు కొన్ని విషయాలు. ఓకే, అక్కడ మీకు కనిపించే ఎన్ని నెంబర్ కనిపిస్తాడు, నేను రాఘవేంద్రరావుని, ఎందుకంటే డైరెక్షన్ అంతా చేసుకుని వస్తాను. ఆయన సపోర్ట్ లేదు, నేను చేయలేదు. కాదు నేను లాస్ట్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ద లాస్ట్ వెన్ ఈస్ రిటైర్డ్, మీరు ఆ స్పీచ్లో ఉండి ఉంటే మీరు నా డైలాగ్ సరిగ్గా గుర్తుంటే ఐ రిపీట్ దట్ డైలాగ్. నేను ఎన్టీ రామారావు అందరికి కనిపిస్తాను, కనిపించని రాఘవేంద్రరావు ఆయన అని చెప్పారు. ఈరోజు రోల్స్ రివర్స్ అన్నమాట. ఇది యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే నేను ఎవరి దగ్గర పోవాలన్నా ధైర్యంగా వెళ్ళిపోతాను. ఏం చేస్తాడు, నాందేడు పంపిస్తాడు. మన వరస్ట్ పోస్టింగ్ ఇన్ ద రైల్వే ఈజ్ నాందేడు పోస్టింగ్. ఓకే ఐఎమ్ రెడీ. నేను 17 yearsలో వంట చేసుకొని తినేవాడిని. నాకు వంట చేయడం వచ్చు, అన్ని పనులు వచ్చు, ఇది రాదని లేదు. నేను ఎక్కడైనా బతకగలను, ఎవరిదన్నా డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి అట్ట అంటే లెటెస్ట్. ఇప్పుడు నేను నా ప్రమోషన్ ఆర్డర్ కూడా అది కూడా చెప్తాను, గెస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అది కూడా చెప్తాను మీకు. సో అలా కనిపించే 4వ సింహం నేను, కనిపించే మొదటి సింహం ఆయన. అందరిని చూస్తే ఆయన నవ్వుతాడు, మీరేమో అలవాటు ఇప్పుకుంటారు. అట్లా ఎస్సీ ఎస్టీకి అగేన్స్ట్ వేకెన్సీస్లో అడాక్ ప్రమోషన్ ఇప్పించిన ఒకే ఒక క్యాడర్ మన శ్రీనివాస్. యూ క్యాన్ టర్న్ ద హిస్టరీ, యూ క్యాన్ టర్న్ ద హిస్టరీ. ఎస్సీ ఎస్టీ వేకెన్సీలో మనకు ప్రమోషన్ ఇప్పించిన మొదటి క్యాడర్ మందే, అదే చివరి క్యాడర్ కూడా. నేను ఇదంతా హిస్టరీ అని చెప్పేసి ఐ విల్ నాట్ సే నేను నెవర్ ఇన్ ద హిస్టరీ, నెవర్ బిఫోర్ ఆర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ అని చెప్పను. ఎందుకంటే సాధించాను నేను. ఆ రోజు వాళ్ళకి ప్రమోషన్ ఇప్పించిన రోజు నేను సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను ఇంట్లో. ఎందుకు? ఇది నా సక్సెస్, ఐ హావ్ సక్సీడెడ్. ఇంతెందుకు ఈరోజు ఇంతమంది గెస్టెడ్, రవిశంకర్ రిటైర్ అయ్యాడు, నేనంతా కాబోయే గెస్టెడ్. ఈ పోస్ట్ ఎలా క్రియేట్ అయింది తెలుసా? 40-40-20 అన్నారు, గెస్టెడ్ ఇవ్వని అన్నారు. ఓఎస్ చీఫ్ ఓఎస్ వాళ్ళు అంత అడ్డుపడ్డారు.
యూనియన్ వాడు అడ్డుపడ్డాడు, సంఘ వాళ్ళు ఒకటే వీ వాంట్ దిస్ గెస్ట్ వచ్చింది. వస్తే ఏంటి దిస్ అప్గ్రేడేషన్ అంటారు. PS2 పోస్ట్లో అప్గ్రేడ్ చేసి గెస్టెడ్ పోస్ట్ చేశారు. ఈ ఫైల్ సిపిఓ ఆఫీస్ నుంచి అకౌంట్స్ కూడా 2 నెలలు పట్టింది. అది నేను చేస్తే వెనకబడి చేయరా అంటే అక్కడికి వెళ్తే వాడు ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంది, మనకు వుడన్ డబ్బా ఉంటుంది, ఒక పెద్ద తాళం వేసి పెడతారు, దానికి ఇట్లా లేపి మన టీటీ తీసుకెళ్తారు అట్లా. అందులో కింద అడుగు బాగానే ఫైల్ పడేసి గమ్మ నిద్రపోతున్నారు. ఒక రోజు పోయి ఇలాగే నువ్వు అది ఓపెన్ చేస్తావా, నేను ఏం చేయమంటే చెప్పు, నేను RPF కూడా పిలుస్తాను. ఓపెన్ చేస్తే మన ఫైల్ అక్కడ ఉంది, PS గెస్టెడ్ క్రియేషన్ ఫైల్. అలా పోస్ట్ క్రియేట్ అయ్యి అందరికి ఎగ్జామ్ వచ్చి అందరూ బాగా లబ్ధి పొందారు. 2002లో పోస్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఆ రోజు నేను సెల్ఫీస్గా ఆలోచించింటే అసలు పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు. 2013లో నాకు ఆ పోస్ట్ వచ్చింది. అది గాడ్స్ గ్రేస్. నేను ఎప్పుడు ఒకటే మాట చెప్తాను, నువ్వు చేసే మంచి నువ్వు చెయ్యి, నీకు రావాల్సిన మంచి దేవుడు చూస్తాడు. అలాగే ఫైనలీ ఐ విల్ టెల్ వన్ మోర్ అచీవ్మెంట్. దీస్ ఆర్ నాట్ టోల్డ్ టు ఎనీబడి, నాట్ షేర్డ్ ఎనీవేర్. నేను 1640లో అడాక్ కావాలి సార్ అని చెప్పి సెకండ్రాబాద్ డివిజన్, హైదరాబాద్ డివిజన్ ఎక్కడెక్కడ 1640 పోస్ట్ నాట్ ఫిల్డ్, ఆ పోస్టులను తీసుకొని ఒక 8 పోస్టులకి అడాక్ ప్రమోషన్ని ఫైల్ పుట్టలు చేశారు. నాకు సిపిఓలో అప్పట్లో యేసుపాదం సార్ నాకు మంచి కొంచెం సపోర్ట్ చేశారు, ఎందుకంటే నేను ఆయనకు అన్ని ఐడియాలు ఇస్తుంటానని చెప్పి సపోర్ట్ చేశాను. చేసి ఫైల్ వేసి నేను సిపిఓలో ఉన్నాను, శేఖరరావు దగ్గర PS స్టెనో 1640 వేస్తే త్యాగరాయన సార్ ఫైల్ చేసి అక్కడ పక్కన టేబుల్ ఉంటాయి, అది నాట్ టు బి కన్సిడర్డ్ టేబుల్, ఆ టేబుల్లో పడేసాను. నేను ఒక రోజు వెళ్ళాను, పొద్దున్న వెళ్ళాను, సార్ మా ఫైల్ అక్కడ ఉంది సార్. లేదా నాది ఏం ఫైల్ లేదు సార్, ఆ ఫైల్ నాదే సార్, తీయండి సార్ టీషర్ట్. ఏంటి అడాకా అన్నాడు. సార్ నా పేరు కొట్టేది సార్, నా పేరు ఉంది కాబట్టి మీరు ఇవ్వట్లేదు ఆ ఫైల్, ప్లీజ్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ మై నేమ్ అండ్ రిలీజ్ ద ఫైల్ అన్న. అవునన్నా నాకేం అట్లాంటిది ఏం లేదండి, నాకు తెలుసు సార్, నీకు శేఖరరావు పడదు కాబట్టి నేను ఆయన దగ్గర పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు అది ఇవ్వట్లేదు, మీరు కొట్టేయండి సార్, ప్లీజ్ కొట్టండి. ఓకే గో అని చెప్పి ఆస్క్ అన్విల్లింగ్నెస్ ఫ్రమ్ గుంటకల్ అండ్ గివ్ ది ప్రమోషన్ టు దీస్ పీపుల్ అన్నాడు. ఎవడన్నా అన్విల్లింగ్ ఇస్తాడా? ఎవడు ఇవ్వడు. అక్కడి నుంచి ఆ ఫైల్ తీసుకొని వేసుకోవడం నన్ను పిలిచాడు, ఇక్కడ రాశాడు, ఏం చేయాలి? వెరీ సింపుల్ సార్, నువ్వు ఏం చెప్తే అది రాస్తారు. దీస్ పీపుల్ విల్ బి రివర్టెడ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ దోస్ పీపుల్ రిపోర్ట్ చేయాలని రాయండి సార్. ఇప్పుడు రివర్టెడ్ స్ట్రాంగ్ వెపనా లేకపోతే అన్విల్లింగ్ స్ట్రాంగ్ వెపనా? రివర్టెడ్ స్ట్రాంగ్ వెపన్. కానీ దీన్నే అంటారు తీయాలంటే ఇట్లా ఏదో బెండ్ చేసి తీస్తారు చూడండి, అట్లా తీస్తే ఆ రోజు 8 మంది ప్రమోషన్ వచ్చింది, అడా ప్రమోషన్. అందులో నేను ఒక లబ్ధిదారిని, అది వేరే విషయం. కానీ ఇలా ఇంచు బై ఇంచు క్యాడర్ని ఎలా ఇలా 2 కళ్ళు పెట్టుకొని గుర్రం చూస్తూ దానికి మా ఫస్ట్ పిల్లర్ సపోర్ట్ తీసుకొని ఆ ఫిగర్స్ అన్నీ కలెక్ట్ చేస్తాడు. ఈయన ఇందాక చెప్పాడు, రామచంద్ర ఉంటే ఎంతమంది పోస్టులు మీ దగ్గర, ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎవడు రిటైర్ అయ్యాడు, ఎవడు వస్తాడు, ఎవడు పోతాడు, ఇవన్నీ చేసేది ఆయన. ఎన్ని పోస్టులకి PS పోస్ట్ లేదు, ఎంతమంది HODకి PS పోస్ట్ లేదు, గెట్ ద డేటా అంటే ఈ విల్ గెట్ ద డేటా. నేను పోయి రాఘవయ్య దగ్గర కూర్చొని ఆయనతో చెప్పి PNM మీటింగ్ చేసి సార్ ఇది సాధించాలి సార్, ఎన్నిసార్లు క్రియేట్ చేసాం, అలానే క్రియేట్ చేసాం. అదే మాదిరి స్టెనోగ్రాఫర్స్ క్యాడర్ ది వన్ అండ్ ఓన్లీ సెంట్రల్ వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్ నేనే. సెంట్రల్ వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్ అంటే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేకి మొత్తం 60 మంది ఉంటారు, 60లో నేను ఒక్కడిని. అలాంటిది రాఘవయ్య గారు నన్ను తీసుకున్నారు, ఎందుకంటే వీడికి కెపాసిటీ ఉంది, మాట్లాడే కెపాసిటీ ఉంది, అదర్ క్యాడర్ కూడా డీల్ చేస్తాడని నన్ను సెంట్రల్ వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్గా తీసుకున్నారు. ప్రతి మీటింగ్లో ఆయన మాట్లాడే గణేష్ చెప్పు అంటాడు, ఇట్లా 60 మంది ఉంటారు, 60 మందిలో గణేష్ చెప్పు అంటాడు. అంటే మన క్యాడర్ ఎంత చిన్న క్యాడర్, చిన్న పిట్ అంత క్యాడరు, దానికి అంత వాల్యూ ఇచ్చాడు, మనం తెచ్చుకోవాలి. అదేదో పవన్ కళ్యాణ్ డైలాగ్ ఒకటి చెప్తారు, నన్ను గుర్తించండి అంటారు చూడండి, నన్ను గుర్తించండి అని నేను స్టెనోగ్రాఫర్స్ క్యాడర్లో వచ్చాను, సెక్రటరీగా ఉన్నాను, 17 ఏళ్ళు సెక్రటరీగా పనిచేశాను, తర్వాత గెస్టెడ్ అయ్యాను. గెస్టెడ్ అయినా కూడా ఈ క్యాడర్ గురించి నేను పట్టించుకుంటాను. నేను ఓపెన్ ఫోరంలో వచ్చేప్పుడు వీళ్ళని అడగను, కానీ వీళ్ళు అడుగుతూనే ఉంటాను, నేను కూడా అడుగుతుంటాను. సో ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ మీ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ దట్ ఐ హ్యాడ్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ క్యాడర్. ఐ ఫీల్ వీఆర్ ఆల్ వన్ ఫ్యామిలీ. ఆ ఫ్యామిలీతోనే నేను అందరితో ఇలాగే మాట్లాడతాను, గట్టిగా మాట్లాడతాను, అరిచి మాట్లాడతాను. రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్స్ మేము చిన్నప్పుడే స్టార్ట్ చేసాం. మన శ్రీనివాస్కి కొంత ఉత్సాహం ఎక్కువ, ఏదైనా నెవర్ బిఫోర్